آیت نمبر 6 ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کافروں کی پہچان ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حق چھپانے کے عادی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں؟ لغوی مفہوم کیا ہے؟ چھپانا. حق چھپانا کفر ہے. انکار کرنا کفر ہے. حق کا انکار کرنا کفر ہے. تو کافر حق کو چھپاتا ہے. بد نصیبوں کی قسمت یہی ہے کہ حق کو نہ مانے وحی کو جھٹلائیں. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور بعد والوں سے بھی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یکساں ہے کیونکہ ازلی بدبخت ہیں. آپ پر اترنے والے وحی کی تصدیق کرنے والے نہیں. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یہ سورہ یونس کی آیات ہے 96 اور 97. یعنی دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں. نشانیاں دیکھ کر ویسے تو لگتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن دردناک عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ 2 آیات رؤسائے یہود یعنی یہودیوں کے جو سردار تھے حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ انہیں کچھ کر لو، ڈراؤ نہ ڈراؤ، ساری نشانیاں دیکھ لیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. دل پتھر کے ہو گئے نا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے کے انکار کا نام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. ایک کفر جیسا فرعون کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل اور زبان دونوں سے منکر تھا. دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار نہ کرنا جیسے ابلیس کا کفر تھا. تیسرا دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہ ماننا جیسے ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر تھا. رسول اللہ کے چچا آخری وقت تک ایمان نہیں لا سکے تھے. چوتھا کفر منافقوں کا کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہ ہونا. 4 چیزیں ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کفر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ کفر کیسا کفر ہے؟ فرعون جیسا کفر. جی آپ بتائیے. فرعون کا ایسا کفر جس نے اللہ تعالیٰ پر دل و دماغ سے یقین ہی نہیں لے کر. جی دل سے بھی یقین نہیں کیا تھا، زبان سے بھی، اور انکار کیا تھا نا. دوسرا کفر کیا ہے؟ جی آپ بتائیے. دل سے ماننا لیکن زبان سے جی ٹھیک ہے، زبان سے اقرار نہ کرنا، دل سے ماننا جیسے ابلیس کا کفر تھا. ابلیس دل سے مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن زبان سے انکار کر گیا حکم کا. تیسرا کفر کون سا ہے؟ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کا جیسے ابو طالب کا کفر تھا لیکن وہ اگلی بات بھی ہے نا، دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہ ماننا جیسے ابو طالب کا اور اہل کتاب کا کفر. یہودی عیسائی ایسے ہی ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. جی چوتھا کفر کس کا ہے؟ چوتھا کفر منافقوں کا ہے. جی اور اس کیٹیگری میں ہم بھی آتے ہیں. یعنی زبان سے کہنا کہ سب ٹھیک ہے لیکن دل سے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ نفاق ہے. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافرانہ طرز عمل اپنایا،
कुफ्र उनकी पहचान बन गई, कुफ्र में वो रासिख हो गए। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उन पर बराबर है कि आपने उन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में खबर दी है जो कुफ्र पर जमे हुए हैं। इस तरह के कुफ्र उनका लाजमी वसफ बन गया है, अब उन्हें कोई कुफ्र से नहीं हटा सकता। लिहाजा आप उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन काफिरों को दावत कोई फायदा नहीं देती, लेकिन हुज्जत कायम हो जाती है। और बात है इंजार की। इंजार का मतलब है वार्न करना, तंबीह करना, यानी कुफ्र और जुल्म के फसाद और उसके अंजाम से डराना, ये इंजार है। जैसे अंबिया डराते रहे, जैसे अल्लाह वाले डराते हैं। तो मुसलसल कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से उनके दिल से हक कबूल करने की इस्तेदाद खत्म हो गई है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह चाहते थे कि तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने उनको खबर दी कि ईमान वही लाएगा जिसके लिए नेक बख्ती लिख दी गई है, और जिसके लिए बदबख्ती लिख दी गई है वो गुमराह होकर रहेगा। एक चीज जिस पर गौर करने की जरूरत है, किसी के लिए डराना या ना डराना बराबर कैसे हो जाता है कि आप कुछ भी कहो मैं ना मानू वाली बात बरकरार रहे। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में तो सब देखते हैं, जो जिस पार्टी का है उस पार्टी की बात ही करेगा, हक बात करना उसे भूल जाता है। डराना या ना डराना, क्योंकि पार्टीज के लोग ऐसे, उन्हें कोई नहीं बताता सच बोलो, ठीक काम करो। लेकिन जहां रसूल किसी से कहते हैं कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है, आप अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ, तो ऐसा फर्द जिसको नबी दावत दे, जिसको अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले दावत दें, वो जहन्नुम की आग से डराए, वो बुरे अमाल के बुरे अंजाम के बारे में बताएं और वो मानकर ना दे, ऐसा कब होता है? कोई कहे या ना कहे उसके लिए बराबर हो जाए। पहली बात यह है कि इंसान कब डरता है। आप में से कितने लोगों को कॉकरोच से डर लगता है? और अल्लाह ताला से किसको डर लगता है? अच्छा, कॉकरोच के डर को तो सारे देखते हैं, अल्लाह के डर को तो अल्लाह ताला ही देखता है ना। तो ये आपका और अल्लाह ताला का मामला है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है दिलों की हकीकत को, कितना डर है। आप कॉकरोच से कब डरते हैं? छिपकली से कब डरते हैं? बड़ी सादा सी बात है। जी बेटा पीछे। जब वो गिरने लगती है ऊपर, या जब हमें ये एहसास होता है कि अब ये कोई नुकसान पहुंचा देगा। सादा सी बात है, इंसान तब डरता है जब उसे किसी डराने वाली चीज का एहसास होता है। एहसास हो तब भी खौफ आता है। तो इंसान को एहसास अपने हवास से होता है, किसी चीज को सुनकर, चख कर, छू कर, देख कर, सुनकर। मुख्तलिफ अशिया का खौफ इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से पैदा होता है। जैसे सांप को देखकर हर कोई खौफजदा हो जाता है सिवाय बच्चे के। बच्चा उससे खेलने लग जाएगा, सांप इर्द गिर्द लिपट रहा है, वो अच्छा फील करेगा, ठीक है कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको एहसास नहीं है ये क्या करेगा। तो बात यह है कि बच्चा तो नहीं जानता कि सांप क्या करेगा। जिसको ये पता लग जाता है कि सांप क्या करेगा, फिर क्या होगा। मुझे बात याद आ गई एक सिख की, जो अपने बेटे को समझा रहा था कि आप बेकार सोया ना करो, कोई काम कर लिया करो। अब बाप अपने बेटे को जगाता है, सारा दिन सोया रहता है। उससे कहता है कि बेटा उठो, कुछ पढ़ लिख लो। पंजाबी में से कहता है कि कुछ पढ़ लिख लो, तो वो कहता है फिर क्या होगा, यानी कि मुझे ये बताओ कि पढ़ने से क्या होगा। तो बाप कहता है कि जब तुम पढ़ोगे तुम्हें डिग्री मिलेगी तो तुम नौकरी कर लोगे। तो कहता है नौकरी कर ली फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि जब तुम नौकरी करोगे तो तुम्हारे पास पैसे आएंगे। कहते फिर क्या होगा। कहते फिर पैसे आएंगे तो तुम, यानी वो पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो तुम अपना घर भी बना सकते हो। कहते फिर क्या होगा।
कहते फिर तुम गाड़ी ले लेना, कहते फिर क्या होगा, कहते फिर तुम शादी कर लेना, कहते शादी कर ली फिर क्या होगा, कहते फिर बच्चे होंगे, कहते फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि फिर तुम इत्मीनान से जिंदगी गुजारोगे, कहते वो तो मैं गुजार ही रहा हूं। तो आप वो फिर क्या होगा जिसको नहीं पता चलता ना कि फिर क्या होगा, तो उसको कभी खौफ नहीं आता। तो खौफ उसी को आता है जिसको पता चल जाए कि फिर की होगा। और सारे नबियों ने ये बताया फिर की होगा। अब सादा से लफ्जों में ये बात समझ आ गई ना कि आपका काम क्या है, ये जानना फिर की होगा कि अगर ये काम कर लिया तो फिर क्या होगा। तो जो इंसान ये जान लेता है सांप क्या करता है, उसके काटने का क्या नतीजा निकलता है, वो खौफ खाता है। और जो ये नहीं जान पाता, मसलन इसको इसी मिसाल को इस पे फिट करके देखें। अगर कोई पूछता है कि सांप ने काट लिया फिर क्या होगा, तो आप देखें कि कोई बड़ा नहीं पूछता, बच्चा पूछ सकता है, क्योंकि हर किसी को ये समझा दिया गया कि सांप ने काटा, जहर फैलेगा और तुम मर जाओगे, फौरन डेथ हो जाएगी। तो हर कोई सांप से भागता है, असल में वो अपनी मौत से भागता है। खौफ खाता है ना इंसान, जबकि मौत से वो भाग नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये उसकी नेचर है, उसकी जबिल्लत है कि वो अपने नुकसान से बचना चाहता है। नन्हा बच्चा क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको नुकसान का नहीं पता। नुकसान का एहसास इंसान के अंदर खौफ बेदार करता। तो जिन लोगों को आखिरत के मनाजिर की हौलनाकियों का यकीन नहीं आता, उनके अंदर खौफ नहीं आता। एक नतीजा इससे हम निकाल सकते हैं कि अक्ली नाबालगी की वजह से, शऊर की नापुख्तगी की वजह से इंसान को खौफ नहीं आता। जब शऊरी तौर पर इंसान नापुख्ता होता है ना, उस वक्त इंसान को खौफ नहीं आता। फिर इसी तरह से कोई इंसान अगर इल्म हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करता और मुसलसल कोशिश नहीं करता, तो उसे भी खौफ नहीं आता। जैसे कोई इंसान अपने सुनने की हिस्स को आखिरत का खौफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो उसे खौफ नहीं आता। जिसको खौफ दिलाने वाली किसी चीज का पता ही नहीं, फिर वो खौफ नहीं खाता, आंखों से पढ़ता नहीं, देखता नहीं, तो उसे खौफ भी नहीं आता। यही मामला आखिरत का है। आखिरत के हालात सुन के, आखिरत के हालात पढ़ के इंसान के अंदर खौफ बेदार हो सकता है, लेकिन जब इंसान वाज़ेह निशानियां भी देखे फिर भी सबक ना ले, फिर वो बेखौफ हो जाता है। फिर डराने वाले उसे डराएं या ना डराएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान ढीठ कैसे हो जाते हैं? कुछ बच्चे हैं ना जो बड़े कॉन्शियस होते हैं, बड़े मुअद्दब होते हैं, कुछ बच्चे ढीठ हो जाते हैं। तो आपको अपने घर में किसी के ढीठ होने का तजर्बा है या खानदान में? आपको तजर्बा है जी, आप बताएंगे बेटा कोई ढीठ कैसे होता है? ये ढीठ लोगों की बातें हैं, ढिठाई की नफ्सियात है ना अपनी, कि ढीठ को कुछ कर लो, उसने नहीं बदलना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गौसिया। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगर ढिठाई का रवैया गलती से इख्तियार कर लिया तो बच जाएं, और हमें यह भी पता हो कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग अल्लाह ताला के आगे ढीठ बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद हम उनके लिए कुछ कर पाए, पहले अपने लिए। जी एक तो सबसे पहले जो मेरे शोहर है और दूसरा मेरा बेटा है, अल्लाह अकबर। क्योंकि मैं 10 साल से चाह रही हूँ कि वो नमाज पढ़े लेकिन नहीं पढ़ते। अच्छा, मैं उनसे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि आप नमाज पढ़े, हर जुमे को कहती हूँ कम से कम जुमे की पढ़े। अच्छा, लेकिन वो ऐसे मुझे लगता है ढीठ हो गए हुए हैं, जैसे उन पे अल्लाह ताला रहम नहीं फरमा रहे, या मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज जरूर जहन में रखिएगा, एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। कहना और एजुकेट करना एक बराबर नहीं है। एजुकेट करने का मतलब यह है कि आप किसी को किसी चीज की अहमियत के बारे में ग्रेजुअली स्टेप वाइज बताएं, गैर महसूस।
اور کسی کام کے کرنے کا فائدہ اور نہ کرنے کا چھوڑنے کا نقصان. آپ سے میں جو سنتی ہوں میں اسے جا کے بتاتی ہوں. نماز کے لیے میں نے پھر کل بھی بھی بہت انسسٹ کیا. پھر بھی آخرت کے مناظر میں کبھی کوئی منظر ایسا ہو سکتا ہے، آپ ابھی سے انہیں ڈھیٹ قرار نہ دے میں لیں. اسی لیے کوشش میں ہوں ہاں. کہ انشاءاللہ وہ ضرور اللہ پڑھیں گے. تعالیٰ سے مدد مانگیے. کیونکہ اللہ ابھی تعالیٰ نے ابھی جو ہے وہ جس چیز کی ضرورت ہے، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل پکڑا جاتا ہے. اگر ہمارا دل پکڑا جا سکتا ہے تو کسی اور کا نہیں. لیکن سوسائٹی ایجوکیٹ نہیں کی گئی نماز کے لیے. سب لوگوں نے نماز کا کہا بہت ہے، اور کہا بھی ایسے لوگوں نے جو خود بھی نماز نہیں پڑھے. ماں باپ چاہتے ہیں بچے نماز پڑھ لیں، خود پڑھتے نہیں. تو ظاہر ہے بچہ باپ کو دیکھے گا نا، تو بچے کا طرز عمل تابع ہو گیا نا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچپن میں جب تک وہ چھوٹا تھا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن بڑے ہو کے دیکھا کہ ابا نے نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی ہے. میری بیٹی میرے تو ساتھ پھر پڑھ وہ بھی چھوڑ لیتی گیا. ہے. ہاں؟ بیٹی میرے ساتھ پڑھ لیتی ہے لیکن میرا بیٹا نہیں پڑھتا. ہاں ایسا ہو جاتا ہے. لیکن ایجوکیٹ کریں، ایجوکیٹ کریں. ابھی اور بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا اس آیت میں انذار چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ آپ ڈرائیں ہی نہیں، وارن ہی نہ کریں، بس لوگ ڈھیٹ ہو گئے تو چھوڑ دیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انذار بالکل فضول ہے. منذر کو تو تبلیغ کرنے کا حق ادا کرنے کا ثواب ضرور ملتا رہے گا. اس لیے سواء علیہم فرمایا کہ ان کے حق میں انذار اور عدم انذار برابر ہے. نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے، مخاطب قبول کرے یا نہ کرے. جس نے نصیحت کی اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دعوت دینے والے نے دعوت دینی ہے، منذر نے ڈرانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا تو آپ کی دعوت دینے والے کا نفع محفوظ ہے الحمدللہ. لیکن یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ کن پر بات اثر انداز نہیں ہو رہی تو سدا انہی پہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلانا چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو ہی بتاتا رہتا ہے، وہ نہیں مانتے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے نا، گھر سے باہر اور لوگ بھی، تو اسے سمجھانا بھی آ جاتا ہے، اسے ایجوکیٹ کرنا بھی آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو، گھر والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 7 رکوع کی آخری آیت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں ناکام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. جانتے ہیں مہر لگنے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ خط پر جب سٹیمپ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ کچھ کم ہوگا نہ زیادہ، نہ باہر جائے گا نہ اندر آئے گا، ختم. ان کی آنکھوں پر جہالت کا پردہ ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ اب ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا. مہر لگنے سے مراد یہ ہے کہ دل کسی نفع مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے. تو ان کے کانوں پر مہر ہے، کان کسی نفع مند کلام کو نہیں سن سکتے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک خاتون بہت خوبصورت، بہت پیارا ڈریس اپ ہونے والی، اللہ پاک نے بنایا بھی بہت پیارا تھا. ان کے شوہر سٹی مینجمنٹ گروپ میں تھے، ان کے ہسبینڈ میرا خیال ڈی سی تھے یا ایسا کوئی، یعنی اسی نوعیت کی ان کی کوئی سروس تھی. میں وہاں گئی تو اللہ تعالیٰ کی بات جب ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک پرابلم میرے سامنے رکھا. کہنے لگیں کہ میرے ساتھ اتنی بیڈ لک ہے، میں قرآن پڑھتی ہوں تو میری جمائیاں نہیں رکتی، میری آنکھوں سے پانی، جمائیاں، نیند، اتنی میری بری حالت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ میں تلاوت بھی چھوڑ دیتی ہوں.
اور آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنی دیر تک جمائیاں لے سکتی ہوں اور کتنی دیر تک یہ پانی آنکھوں سے جاری رہے گا اور میں اس کیفیت میں رہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جب کلام اللہ پڑھتی ہیں اعوذ باللہ تو پڑھتی ہوں گی. کہتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ہسبینڈ کی کمائی حلال ہے؟ کہتی میں اس بارے میں نہیں جانتی. میں نے انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے حالات ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنی شروع کر دیں. جب انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی، قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم، آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس صرف یہ اس کلاس روم تک نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ گروپس کی فارم میں بھی اور انڈیویجولی بھی اس کو سن رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی لوگ اس کو سنیں وہ مل بیٹھیں، کیونکہ ماحول بن جاتا ہے نا. تو ایسا ہی ایک گروپ تھا جس کو انہوں نے جوائن کیا، جن کے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا لیکن وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور انہیں یہ پرابلم تھی کہ ان کی کلاس کو کوارڈینیٹ کون کرے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے انہوں نے کہا فون کر کے کہ میں ٹیسٹ نہیں دے سکتی، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے اور میں نے پہلا پارہ پڑھا ہے، میری زندگی کا سب سے پرمشقت عمل ہے. میرے بچے پیدا ہوئے، میری ڈیلیوری پینز بھی اتنی پینفل نہیں تھی جتنی یہ تکلیف دہ صورتحال رہی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر مہربان ہو جائے گا. کہنے لگی میں فیل ہو جاؤں گی اگر میں نے ٹیسٹ دیا. میں نے کہا آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا. انہوں نے ٹیسٹ دیا اور ہائیسٹ مارکس لیے الحمدللہ. ایک بار پھر اگلا پارہ آیا، تیسرے پارے پہ وہ بہت مطمئن ہو گئی. تو میں نے انہیں کہا اب سورہ البقرہ آپ نے پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اب آپ کا وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تکلیف سے نجات دی. اب وہ قرآن کی طالب علم بھی ہیں اور قرآن کو آگے پہنچاتی بھی ہیں الحمدللہ. تو زندگی میں جب انسان گناہ کرتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، نہ روزی کے حلال ہونے کی خبر ہے، نہ زندگی کے باقی اعمال کے بارے میں سوچا ہے، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی یہ چیز سامنے آ جاتی اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے چلنے والے کو راستہ دکھا دیتے. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، اسٹرگل، یہ اللہ کا راستہ ہے نا، علم کا راستہ، ہم انہیں ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے، انہیں ضرور اس راستے کی ہدایت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ نے ثابت قدمی سے چلنا ہے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے ٹیسٹ سے، گھبرانا نہیں ہے اسیسمنٹ سے. پارے کے اختتام تک آپ کی کیفیت بدل جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ نے کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے حافظے کی طرف بھی نہیں دیکھنا، حالات کی طرف بھی نہیں دیکھنا، مواقع کی طرف بھی نہیں دیکھنا. آپ نے اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگانی، اپنے رب کی طرف دیکھنا. وہ آپ کو پڑھوائے گا، پھر آپ کبھی نہیں بھولو گے. آپ کو اس بات پر یقین ہے؟ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا آپ فریش ہو جائیں گے. یہ جو تھوڑا تھوڑا یقین ہے نا، بابا عبداللہ شاکر کہتا ہے پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آمنا. پنجابی شاعری ہے کہ آپ آہستہ آہستہ قدم رکھو گے تو ایسے اسلام آپ نہیں سیکھ سکتے، اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوط قدموں کے ساتھ چلیں. تو جانتے ہیں قدم مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ یقین کے ساتھ. یقین چاہیے، آخرت کا یقین، اکاؤنٹیبلٹی، سیلف رسپانسبلٹی لیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، ایکسیلنس کے لیے اسٹرگل کریں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے. وہ تو آپ پر اس وقت بھی مہربان تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں. وہ اس وقت بھی مہربان تھا جب آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، مٹی کا ذرہ تھی.
आज से 5000 साल पहले कौन था जो आप पर मेहरबान था? उसको तो 50,000 साल पहले भी, जमीन और आसमान के 50,000 साल पहले भी ये पता था कि आपको पैदा करना है और आपने जिंदगी में क्या करना है और जिंदगी के बाद आपके साथ क्या मामला होना है। वो कभी आपसे बेखबर नहीं होता, उस पर यकीन कर लें। आप आज तक अपने ऊपर ही यकीन करते रहे ना, खुद एतमादी खुदा एतमादी की तरफ नहीं आने देती। अपने रब पर एतमाद कर लें, ये एतमाद आपको बुलंदी की तरफ ले जाएगा, आला जन्नतों की तरफ। आप अपने रब पर एतमाद करेंगे, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो किसी चीज पर मोहर लगाने की बात हम देख रहे थे। तो मोहर लगा देने का मफहूम क्या है? इस बात का यकीन कर लेना कि अब उसके अंदर कोई चीज बाहर से दाखिल नहीं हो सकती। ये काफिरों का हाल है कि वो आबा की तकलीद करते हैं, अपने कुफ्र पर कायम रहते हैं और गौर व फिक्र करने का हर रास्ता बंद कर देते हैं। इस वजह से कोई नसीहत उन पर असरअंदाज नहीं होती और इल्म हासिल करने के दरवाजे अगर किसी पर बंद कर दिए गए तो ईमान लाने की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि इल्म आता है तो ईमान आता है। फिर ऐसे शख्स से खैर की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो मोहर का मतलब यह भी है कि गुनाहों की कसरत की वजह से दिल पर जंग चढ़ जाता है, फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। इस तरह दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है और कुफ्र जड़ें फैला लेता है। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सईदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है और जब वो गुनाह से बाज आ जाता है, इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। आपने कभी कोई गुनाह किया है? इस्तिगफार करके देखें, आप हल्के फुल्के हो जाएंगे। तौबा करने वाला हल्का फुल्का हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला दिल साफ कर देते हैं। अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि उनके दिलों पर उन आमाल ने जंग लगा दिया है जो वो कमाते थे। ये सूरह अल-मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 14 है और तिरमिज़ी की 3334 नंबर रिवायत। सईदना हुज़ैफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने आजमाइशें, फितने दिलों पर ऐसे आएंगे एक के बाद एक, जैसे बोरिए की तीलियां एक के बाद एक होती हैं। फिर जिस दिल में वो फितना रच जाएगा तो उसमें काला दाग पैदा होगा और जो दिल उसको न मानेगा उसमें एक सफेद नूरानी धब्बा होगा। यहां तक कि इसी तरह काले और सफेद धब्बे होते होते दिल दो किस्म के हो जाएंगे। एक तो खालिस सफेद दिल, चिकने पत्थर की तरह, जिसको कोई फितना नुकसान न पहुंचाएगा जब तक के आसमान और जमीन कायम रहेंगे। दूसरे काला सफेदी माइल या औंधे कूजे की तरह, जो न किसी अच्छी बात को अच्छी समझेगा न बुरी बात को बुरी, मगर वो जो उसके दिल में बैठ जाए। मुस्लिम की 144 नंबर रिवायत। ये दिल में बैठ जाने की बात हमारे यहाँ आज की जुबान में इसे कंडीशनिंग कहते हैं कि इंसान कंडीशनड हो जाते हैं। कोई बात ऐसी होती है जिसको दिल कबूल कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक चलते चले जाते हैं बेदलील। हालांकि मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो हक का इल्म हासिल करे,
हक और बातिल, अच्छे और बुरे के फर्क को समझे और शऊरी तौर पर अल्लाह ताला की मदद से हक का रास्ता इख्तियार करे, नेक आमाल करे। तो अल्लाह ताला ने मोहर लगाने की बात की है, और अब सोचें अगर ये मोहर हमारे दिल पर लग गई तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई इबादत करने वाला और उसके दिल पर मोहर ना लग सकती हो। क्या इब्लीस के दिल पे मोहर नहीं लगी थी, हालांकि वो फरिश्तों के दरमियान रहता था और अल्लाह ताला का इबादत गुजार था। और क्या ये मोहर अहले इल्म के दिल पर नहीं लग सकती। बलम बिन बाऊरा जो पहले लोगों में से बहुत बड़ा आलिम था और बहुत इबादत गुजार शख्स था, क्या उसके दिल पर मोहर नहीं लगी? फिर कौन सा बड़ा गुनाह है जो उसने नहीं किया। मोहर किसी इंसान के दिल पर कभी भी लग सकती है। यही चीज तो खौफ दिलाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिल ऐसे हो जाए जो हक की बात कबूल ही ना कर पाए। अल्लाह ताला ने बंदों के तमाम अफाल के खालिक होने की हैसियत से इस जगह मोहर लगाने को अपनी तरफ निस्बत करके बतला दिया है कि जब उन लोगों ने कबूल हक की सलाहियत और इस्तेदाद को अपने इख्तियार से तबाह करना चाहा, तो सुन्नत इलाहिया के मुताबिक हमने वो बुरी इस्तेदाद की कैफियत उनके कुलूब और उनके हवास में पैदा कर दी। इन्न जज़ाए सय्यति सय्यतु बादहा व इन्न मिन जज़ाइल हसनतिल हसनतु बादहा। यानी गुनाह की एक सजा यह भी होती है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है। जिस तरह नेकी का नकद बदला भी ये होता है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती। सावन भादों का मौसम होता है तो बारिश के आने का और बादलों के तेजी से गुजर जाने का पता भी नहीं चलता। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और सावन और भादों की बारिश मुख्तलिफ होती है। भादों की जब बारिश होती है ना, यानी ये महीना जब आता है तो अचानक लगता है किसी ने आसमान का मुंह खोल दिया। अचानक बहुत सारी बारिश हुई और बारिश खत्म, धूप निकल आती है। तो बारिश जब आती है नॉर्मली और झड़ी लग जाती है, जैसे सावन की झड़ी लगती है, तो लोग कहते हैं कि पानी पानी को खींच लाता है, कि पहले ही इतना पानी ऊपर से और बादल आ गए और पानी पानी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, एक नेकी करके और नेकियां करने को दिल करता है। जब बंदा एक बुराई करता है ना, उसका और बुराइयां करने को दिल करता है। बुराई बुराई को खींचती है, नेकी नेकी को खींचती है। तो ये गुनाह की सजा भी है और नेकी की जजा भी। नेकी नेकी को खींचती और नेकियां करने का मौका मिलता है। ये रिवायत मारिफुल कुरान की है। तो आखिरत की कामयाबी के लिए जिन खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, उनको मानने से इंसान जब इनकार करता है तो सोचने समझने के तमाम जराए यानी आंखें, कान, दिल सब मुखालिफ समत में चल निकलते हैं। फिर कोई बात समझ नहीं आती, फिर आंखें हक नहीं देखती, कान हक नहीं सुनते, दिल में हक बात सुनने के लिए गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। फिर इंसान मुसलसल बुरे अमाल करता है। वाला अब्सारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है जो फायदेमंद चीजें देखने से रोकता है। तो हक का इनकार करने वालों के लिए दो बातें ऐसी हैं जो रुकावट बनती हैं, हर्डल्स, तकब्बर, अनापरस्ती। आप अनापरस्त हैं? आपको अपनी बातें अच्छी लगती हैं? अपनी बातें, अपने काम जरूर झांक के देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, कहां तक अपनी जात की बड़ाई में मुब्तला है। अल्लाह ताला जानता ही। आप अल्लाह ताला से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझ पर मेरी जात की हकीकत खोल दे, और या अल्लाह मुझे तौबा करने की तौफीक दे,
اور یا اللہ مجھے بدل جانے کی توفیق دے دے. تو تکبر اس راستے کی رکاوٹ ہے اور دنیا کی محبت. کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر مخالفانہ جذبات کیوں جاگتے ہیں؟ حق کی مخالفت کے، تکبر کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. پھر انسان حق بات سمجھ نہیں پاتے، پھر کتنے دلائل دیے جائیں، کتنے ہی دلائل دے دیے جائیں، حق سمجھ ہی نہیں آتا. اسی چیز کو قرآن میں غشاوہ کہا گیا، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے کہ کائنات میں اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں لیکن ایسا پردہ ہے جو دیکھنا ہی نہیں دیتا. یہ شعور پر پڑنے والا پردہ، سب کچھ سامنے ہے، پھر بھی کہتے ہیں خدا نہیں ملتا، ہمیں خدا نہیں ملتا. لیکن جس کو تلاش ہو اس کو تو اس کا رب مل جاتا ہے. وہ بلے شاہ کہتا ہے کہ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا، یعنی اگر کسی نے بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، نہایا دھویا، اس میں کوئی شک نہیں پاک صاف رہنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے. تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، کہ پھر تو مینڈک اور مچھلیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے. جانے کتنے قریب ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ تو کسی انسان کی اوپینین ہے. تے جے رب راتی جاگدیاں ملدا تے ملدا کال کڑچیاں ہو، کہ اگر رات جاگنے سے رب ملتا تو پھر چمگادڑوں کو مل جاتا، کہ چمگادڑیں رات جاگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو آخر میں کہتا ہے کہ رب اسے ملتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں. اور یہ بات سچ ہے، اچھی نیت، اچھے ارادے کے ساتھ جو دل سے عزم کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفات کی، اپنی ذات کی حقیقت کھول دیتا ہے. اسے پتہ لگنے لگ جاتا ہے، اس کو یاد آنے لگ جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھتا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے ہوں. یہی ایکسیلنس کے لیے ضروری ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی قوتیں دی ہیں نا، سماعت، بصارت، قلب، ذہن، یہی ذرائع ہیں جن سے علم کے حصول کے لیے، بھلائی کے حصول کے لیے بھی مدد لی جا سکتی ہے. تو آپ سوچیں کہ ان پر تو پابندی عائد ہوگی، کان حق بات سنے گے نہیں، بوجھل. اللہ تعالیٰ کانوں میں ڈانٹ رکھ دیتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں، قرآن نہیں سننا چاہتے. ہماری سوسائٹی میں کتنی بڑی تعداد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا ہے. آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، پردہ پڑا ہوا ہے. دل، دماغ سوچ سمجھ نہیں سکتے. یہی ذرائع تو ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ان پر تو مہر لگ گئی، پابندی عائد کر دی گئی، تو بھلائی کی امید کیسے رکھی جا سکتی؟ ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے تو انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آج کی امت کی کیا صورت حال ہے؟ اس وقت جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے، اس کی بیوی نہیں کیپ مسلمان لڑکی ہے، پاکستان میں سرگودا کی رہنے والی ہے. اس کا نکاح بھی نہیں ہے، کیپ ہے، اور نکاح ہو بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ یہ پکچرز آپ دیکھتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، مثلا اگر کوئی مسلمان عورت ریپرزینٹ کر رہی ہے، جیسے امریکہ میں ہماری سفیر ہیں جن کی بیٹی ایک ہندو کے ساتھ بیاہی گئی. کراچی کی ایک بہت بڑی ڈیزائنر ہے، ان کی بہن کی شادی بھی اسی گھر میں ہوئی ہے. ایسا کیسے ہونا شروع ہو گیا؟ مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور مسلمان لڑکے ہندو، کرسچن، جیوز اور اسی طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں.
पाबंदी है, दरवाजे बंद हो गए ईमान के लिए। ये गलत फहमी है कि कोई मुसलमान होकर किसी हिंदू की बीवी हो सकती है, किसी क्रिश्चियन किसी ज्यू की बीवी हो सकती है, गलत फहमी है। या कोई हिंदू सिख ईसाई या ज्यू के साथ शादी कर ले तो वो शादी होती है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन व नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। और हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार वो इस पर ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें छोड़ देंगे कि वो अपनी सरकशी में भटकते ही रहेंगे। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 110 है। ये दुनिया का अजाब है। दुनिया में दिल के दरवाजे बंद, कान बंद, आंखें बंद, पर्दे पड़ गए, अब रोशनी उन तक नहीं पहुंच सकती। इसका डिसीजन हमने नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन चीजों को क्लियर भी करती हैं और अल्लाह ताला इनकी हकीकत को बेहतर जानता है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये आखिरत का अजाब है, जहन्नुम का अजाब है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी की वजह से जब काफिरों को दिया जाएगा तब उन्हें समझ आएगी हमने क्या किया। या अरहमर राहिमीन, हमें ऐसे लोगों में शामिल न फरमाना जो आपके गजब को आवाज दें, आपके अजाब के मुस्तहिक बन जाए। यहां पर यह भी देखने की जरूरत है कि ईमान किन लोगों के हिस्से में आता है, जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों